بسر الإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء. وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء. وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء. سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشراط لها بجلاء. وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيماء. قد هان من عسل ومن لبن له مما به
ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى ها هنا قم فارقى في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال يخوض متجها لحضرة ألطف اللطفاء فدنا الحبيب كقاب قوسين وخر إلى السجود بذلة ووجاه يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة خصت بسر السر للإسراء سل تعطى واشفع لنا رد شفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجائي ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وحباه سابع مثاني لثنائي وخواتم البقرة أيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبنائي وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم القضاء وقضى بفرض الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء
ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخونا مظلمة وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تحوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش صبحه مسراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يقروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي عطائي وعناية عظمى بذريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد شيطان ومن عداء وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الحلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة الشرفاء وعلى الصحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. ليلا سارى وأما ليلا سارى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية بالحضرات القدسية ساروا على البراق لسبعة انتباق ليلا
الأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية راجي من الخلاق عفوا عن الخطية رآه رؤيا العين وقال أذن مني ليلا سراه ليلا سرى وأما سرى وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة المعراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فاقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنات بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار
وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم خطرا ومن أمكانهم شفاعة. اللهم اتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ومن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأدنس وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak pada isya. Ziarah zikirnya pada maghrib, tapi untuk mi'rajnya di kamar wajib pada isya. Pada isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama yang kita muliakan para habaib, para asatidz, para hadirin, wabil khusus guru kita bersama yaitu Fadilatul Ustadz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Hasan bin Syahab, sekaligus beliau adalah pembina daripada rangkaian acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bekerja sama dengan Irtibat, yaitu Ikatan Alumni Pondok Pesantren Nurbatul Muhibbin. Juga yang kita muliakan Fadilatul Ustadz Al-Habib Ja'far Al-Hadi wa Fadilatul Habib Syekh Al-Idrus, dan juga masih banyak lagi para habaib, para hadirin yang tidak bisa kami ucapkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum sekalian.
Juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar daripada almarhum Fadilatul Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri. Di sini ada anak beliau yaitu Akhina Rizki dan juga Fauzan dan yang lain-lainnya. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada antum-antum sekalian. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita berada di kediaman daripada almarhum yaitu Fadilatul Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri untuk kita memperingati daripada acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mahabbah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebab kita mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum menginjak acara inti yaitu Al-Mau'izatul Hasanah, Al-Faqir ingin menyampaikan undangan acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk malam-malam berikutnya, yaitu besok hari Sabtu malam Ahad. Acara Isra wal Mi'raj insyaallah akan diadakan di Majlis Ziarah Kambang Koci ba'dal Isya. Itu juga dibina oleh guru kita bersama Al-Habib Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Kemudian hari Ahadnya malam Senin yaitu ba'dal Maghrib, acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Mushallah Fajrul Islam Lorong Kiah 8 Ilir. Kemudian ba'dal Isya'nya juga dilanjutkan lagi acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Majelis Ta'lim Ahlul Kisah ba'dal Isya' yang diasuh oleh guru kita bersama Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali Karrar bin Muhammad Al-Haddad. Ini saja informasi saat ini yang bisa Anda sampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan yaitu Al-Mau'izatul Hasanah yang ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Hasan bin Syahab. Alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza minka bika wa ilaik wa la haula wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Raudatul Ilm rahimani rahimakumullah, jamaah Majlis Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita insyaAllah dengan perkumpulan ini di tempat yang penuh keberkahan ini. Dalam rangka rutinitas kita mengadakan majlis ta'lim setiap malam Sabtu ba'dal Isya, sekaligus pada malam hari ini kita menghidupkan peringatan Maulid Rasul, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, mengenang kejadian besar yang terjadi yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat Allah. Terkhusus dapat kita baca dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan tentang peristiwa ini
mengingatkan, menyampaikan kepada kita tentang adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Bahkan Allah mengkategorikan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Allah yang menjalankan baginda Rasulullah, Allah sendiri yang mengagungkan, memuji atas apa yang beliau lakukan di dalam peristiwa ini kepada baginda Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah menyebutkan di awal surah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Ikhwan rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak kita dapatkan Allah memulai ayatnya atau suatu surat dengan kalimat takdis, pensucian, pengagungan. Di sini Allah mengatakan Subhanalladzi, maha suci, maha agung, maha hebat. Alladzi asra, yang zat yang maha hebat, yang maha agung, yang telah menjalankan hambanya. Yang ngomong Allah, yang dipuji dirinya sendiri, ikhwan. Jadi seakan-akan Allah ngomong sama manusia ini, maha hebat aku, maha perkasa aku, maha suci aku. Jadi Allah sendiri mengagungkan, memuji apa yang beliau lakukan ini. Apa itu menjalankan, yang telah menjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Sebetulnya bukan start dari masjidil haram, sebagian ulama mengatakan dari rumah Rasulullah. Beliau dijemput dari tempat tidurnya, tapi itu simbol Mekah. Simbol Mekah tersebut di sebelah Masjidil Haram. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan memang Nabi diajak terlebih dahulu mengunjungi Masjidil Haram, baru beliau diterbangkan ke Masjidil Aqsa. Ala kulli hal. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, ini peristiwa luar biasa. Sangat hebat. Yang sampai detik ini sehebat canggih apapun manusia punya alat, sampailah mereka tembus kemanapun sampai tembus, itu belum mencapai apapun yang didapatkan oleh Rasulullah. Kejadian Isra Mi'raj ini bukan mimpi ya ikhwani rahimakumullah. Kalau mimpi Allah dah sampai nak mengagungkan kejadian ini. Dan kita perlu garis bawahi, kemampuan itu bukan dari kemampuan pribadi Rasulullah, tapi Allah yang menjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasulullah SAW pada sebagian malam. Bukan al-lailah, di situ lailan menunjukkan bagian daripada malam, singkat waktunya, tidak lama. Tapi ketika Nabi menceritakan tentang kejadian yang beliau alami itu, mungkin 2 minggu tidak selesai kalau kita bahas. Bermacam-macam kejadian dialami Rasulullah, karena Allah sendiri mengatakan linuriyahum min ayat, jamak di situ, menunjukkan banyak, untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah kepada baginda Nabi Muhammad, dan menunjukkan juga kepada makhluk seluruhnya tentang tanda ayat kebesaran yang paling hebat, yaitu beliau Rasulullah. Allah pengen mengenalkan kedudukan Nabi Muhammad kepada semua umat manusia, bahkan di hadapan malaikat, jin, dan semua makhluk Allah, tentang siapakah sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah, paling dekat sama Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, Allah yang menjalankan. Ketika itu Allah yang menjalankan, maka tidaklah suatu yang mustahil. Di majlis ini sering Habib sampaikan kepada ikhwan tentang ketika kita baca kitab Risalatul Mu'awana Imam Haddad, bagaimana karamatul awliya. Mereka bisa dalam satu saat pindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini tidaklah suatu yang berat untuk Allah berikan kepada siapapun makhluknya, terutama kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, apa yang dialami oleh Rasulullah ini benar-benar kejadian yang dialami oleh ulama sepakat wala ghaib, tanpa ada keraguan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Bukan ruhnya saja, bukan jasad saja, apalagi kalau mimpi. Kalau mimpi Allah tidak perlu mengangkat kita ini sehebat ini. Ya, kalau mimpi.
Dan kalau memang mimpi, ikhwan, yang perlu digarisbawahi juga, ketika Rasulullah balik dari Isra Mi'raj pagi hari, Rasul menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Mekah, sebagian mereka juga orang Muslim, kalau seandainya Nabi ngomong aku semalam bermimpi, tidak ada yang bakal protes. Mereka protes, bahkan mengingkari, bahkan mengatakan Nabi Muhammad itu gilo, sudah tidak waras. Kenapa? Karena Nabi ngomong aku bukan mimpi. Nabi tidak ngomong mimpi, aku semalam melakukan perjalanan, kata Rasulullah. Nabi bercerita didampingi Jibril dengan mengendarai buraq, aku berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Teman Allah menyelamatkan ikhwan kita muslimin yang ada di Palestina, di Gaza khususan, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa akan kembali ke dalam pangkuan umat Islam dan dibebaskan kita untuk beribadah, mengambil keberkahan, yang mana Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang sangat dimuliakan dalam Islam setelah Makkah dan Madinah, Masjid Rasulullah Nabawi. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu, ikhwan, mereka mentertawakan Rasulullah. Mereka bahkan senang, gembira, karena apa yang disampaikan Nabi tidak masuk akal siapapun saat itu. Bahkan sampai hari ini pun belum masuk akal kita. Walaupun manusia sudah punya kecanggihan yang hebat. Karena Nabi bukan hanya berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, macam pindah. Lalu selesai naik ke langit. Tidak, Nabi melakukan perjalanan. Namanya asro, berjalan. Yang memperjalankan, Maha Suci Allah yang memperjalankan, bukan yang memindahkan. Kalau pindah langsung dari Mekah langsung ke Madinah, langsung ke Masjidil Aqsa, selesai. Tidak, Nabi itu melakukan perjalanan. Makanya benar-benar menolak mereka. Kalau Nabi mengatakan aku dipindahkan Allah, baik, mereka menolak. Apalagi Nabi bercerita aku melakukan perjalanan. Di antara yang dialami Rasulullah tadi disebutkan dalam manzumah yang kita baca, Nabi diajak Jibril alaihissalam mengenal tempat-tempat bersejarah yang penuh berkah, yang berhubungan dengan sejarah kehidupan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Di antaranya beliau diajak mampir ke Baitul Laham. Tahu Baitul Laham? Di Palestina juga. Tidak tahu Baitul Laham? Bethlehem? Tahu? Iya, kalau Bethlehem nyambung, kalau Baitul Laham tidak nyambung. Ya sudah, pakailah bahasa Bethlehem, tidak apa-apa. Yusuf pakai Yosef. Yunus Yohanes. Ya macam itu kan? Ya, Nabi kita Yunus Yohanes, Yusuf Yosef. Nah ini Bethlehem, Baitul Laham. Diajak mampir ke situ. Suatu bongkahan batu yang besar, di situ banyak pohon-pohon kurma. Nabi turun, lalu diajak Jibril untuk sholat 2 rakaat tabarrukan. Itulah yang kita lakukan, yang kita dididik oleh para salaf. Masuk rumah peninggalan wali, sholat 2 rakaat ambil berkah. Masuk Masjid Nabawi, berebut masuk Raudhah, ngambil sholat 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Bahkan di mana tempat-tempat yang di situ ada sejarah kehidupan orang soleh, para sahabat Nabi, apalagi kita tabarrukan. Ya, masuk rumah mereka, masjid mereka. Itu yang diajarkan oleh salaf itu. Apa dalilnya? Ikut apa yang dialami oleh Rasulullah. Lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum lagi sahabat banyak melakukan itu terhadap peninggalan Rasulullah. Tabi'in ngambil berkah dari sahabat dan seterusnya. Salat Nabi 2 rakaat. Setelah salat Nabi bertanya, ini tempat apa Jibril namanya? Maka dijelaskan oleh Jibril SAW, ini tempat namanya Baitul Laham, yang mana dulu Isa, saudaramu Nabi Isa, dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam. Ya, uji kita Siti Maryam. Menganggap bingung Siti itu. Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah. Sayyidatuna Maryam. Jalan lagi, ada lagi masih pohon besar. Di situ juga di dekat padang pasir. Lalu Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat nanya kepada Jibril, ini tempat apa juga? Ini tempat pohon ini, di balik pohon ini dulu Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun bersembunyi. Subhanallah, tempat Nabi Musa bersembunyi pun menjadikan tempat untuk tabarruk. Lalu naik lagi ke Tur Sina, bukit Tur Sina, berhenti lagi, sholat lagi di situ. Lalu Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Dijelaskan, ini dulu, ini adalah bukit Tur Sina, yang mana dulu Nabi Musa alaihissalam, Nabi SAW bermunajat kepada Allah. Ini tempat disucikan Allah, diagungkan Allah, dimuliakan Allah, yang ada di muka bumi Allah. Sehingga ketika Nabi Musa mau naik ke tempat itu, Allah mengatakan, ya Musa ikhla'na alaik fa innaka fil wadil muqaddasah. Wahai Musa, buka sandal kau.
Buka sandalmu wahai Musa, karena engkau sekarang masuk di tempat yang kusucikan, kata Allah. Nabi Musa buka sandal. Di mana itu? Di Bukit Tur Sina. Sedikit kita bandingkan, bukan untuk merendahkan dan memuliakan Nabi secara berbeda. Memang Allah memuliakan Rasulullah lebih dari semua Nabi. Nabi Musa ini Nabi paling ngetop, paling banyak yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Musa. Mungkin 2/3 isi Quran itu isi cerita tentang Nabi Allah Musa. Yang paling banyak dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. 2/3 isi Quran itu cerita. Paling banyak cerita tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi. Terkenal dengan Kalimullah. Nabi paling ngetop, paling hebat ini. Tapi bagaimana kedudukan beliau dibandingkan Rasulullah? Nabi Musa, sekali lagi ikhwan minta maaf, kita bukan nak ngecikkan Nabi Musa. Nabi Musa pucuk kepala kita junjung, kita muliakan, haram, bahkan kufur bisa kalau kita menghinakan seorang Nabi. Tapi kelebihan Nabi Muhammad jangan kita kata kaidah. Allah yang melebihkan. Kenapa sekarang ada umat Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan dilebih-lebihkan? Nabi itu sama bilang, Allah tidak nyamuk, kau nak nyamuk. Terbukti dari peristiwa Isra Mi'raj ini contohnya. Nabi Musa tadi, Nabi Muhammad dengan tawadhu diajak oleh Jibril dengan perintah Allah tabarukan dengan bekas kejadian Nabi Musa, Bukit Tur Sina, yang mana bukit itu wadi yang muqaddas yang disucikan Allah. Begitu Nabi Musa nak naik ke tempat itu, Allah perintahkan ikhla'na alaik, buka sendal kau Musa. Macam kita nak masuk masjid, masuk musola, masuk majlis, buka sendal. Lalu bagaimana dengan cerita Rasulullah? Rasulullah SAW ikhwani ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj, beliau itu pakai sandal keluar dari rumah. Dan sandal Rasulullah itu menempel di kaki beliau, tidak pernah lepas. Kecuali waktu beliau masuk Masjidil Aqsa, sebagian mengatakan melepaskan, lalu dipakai lagi naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, sampai langit ke-7, sandal Nabi masih nempel. Yang mana langit itu ikhwan tempat kumpulnya para arwah solihin, para arwah anbiya Allah. Bahkan tembus sampai ke arsy Allah, sampai tempat yang namanya Sidratul Muntaha, tempat yang paling disucikan Allah di alam semesta. Tak ada satu makhluk Allah pernah masuk ke situ kecuali hanya beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril, jenderalnya, presidennya, semua malaikat Allah tak pernah masuk, bahkan tak diizinkan Allah untuk masuk ke itu tempat. Hanya beliau Rasulullah. Nah, perlu digarisbawahi di sini ikhwan, ketika beliau naik ke langit pertama, kedua, tiga, sampai langit ketujuh, tembus lagi ke atas langitnya Allah sampai ke lewatin arsy, sampai ke Sidratul Muntaha, sandal Rasulullah tetap nempel di kaki. Jangankan untuk sampai yang paling tinggi, naik langit pertama, Allah tidak ngomong, ikhla'na alaik ya Muhammad, buka sandal bukan engkau mau masuk ke langit pertama. Tidak ada itu. Langit kedua tetap pakai sandal sampai Rasul berjumpa dengan Allah. Kita imani ini tanpa harus bertanya mana perjumpaan itu. Imani, yakini, karena nas Al-Quran menyebutkan itu dalam surah An-Najm, dan banyak hadis Nabi menjelaskan itu tanpa harus bertanya mana berjumpa tersebut. Dan perlu digarisbawahi lagi, jangan meyakinkan kalau Allah ada di Sidratul Muntaha. Itu Allah cuma jadikan tempat perjumpaan Rasul dengan Allah, dan sekali lagi tanpa harus mencari tahu bagaimana perjumpaan tersebut. Nah, ikhwan rahimakumullah, di situ Nabi pakai sendal. Nabi Musa cuma berada akan masuk ke tempat yang disucikan Allah, ada di bumi, disuruh buka sandal. Sementara Nabi Muhammad tembus langit ke langit, langit ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, tidak ada perintah ikhla'na alaik ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada perintah buka sandal wahai Muhammad. Nah, oleh karena itulah ikhwan, bekas bentuk terompah Rasulullah itu dijadikan keberkahan oleh umat Islam, terutama kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, macam-macam ada di pucuk kepala kamu ini banyak saya. Ya, bentuk terompah sandal Rasulullah dijadikan azimah, dijadikan apa? Nah, itu muliakan, jangan disembarangkan. Ya, taruh pucuk kepala boleh, sebagian ulama mengatakan walaupun ini sebenarnya suatu yang jadid, ya, suatu yang baru. Mana ada zaman guru-guru kita dulu, zaman kiai pedatuan, zaman kiai muwagah, zaman habaib dulu ada bentuk wafak pucuk kepala. Nah, sekarang ditaruh pucuk kepala kita. Tidak apa-apa, mulia. Sandal Rasulullah bentuknya. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau pacak jangan gawa ke WC. Walaupun itu bukan tulisan, bukan doa, tapi ta'ziman wa ikhtiraman
bima yantasib hadhihi surah. Dengan siapa nyambungnya ni gambar? Dengan sendal siapa? Sendal Rasulullah. Maka dijaga, dimuliakan. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Nah, balik cerita tadi. Nabi balik dari melaksanakan perjalanan yang luar biasa karena cerita ke sampai jam 12 tidak selesai, ikhwan. Sanggup kamu sampai jam 12? Sanggup dah? Siapa yang sanggup? Sanggup kamu? Afwan, anak yang tidak sanggup. Anak jam 10 paling lama lagi di sini. Kalau nak dengar banyak majelis kayak kita dengar di mana ada kampung ada kisah Mi'raj, duduk dengar banyak cerita di situ. Cuma kita sering dengar cerita yang sangat singkat tentang Isra Mi'raj ini. Kalau kita buka buku pelajaran agama anak-anak kita, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bernaik kendaraan buruk ditemui oleh Jibril, lalu berjumpa dengan Allah dan pulang membawa salat 5 waktu. Selesai. Simple, singkat, padahal perjalanan itu sangat jauh dan sangat panjang. Ikhwan rahimakumullah, begitu Rasulullah balik pagi, masrur, gembira, senang luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu keceriaan Nabi ini nampak dari wajah Rasulullah, pagi Nabi keluar dari rumah bertemu dengan Abu Jahal. Nabi pengen memang nak ngumpul ke wong. Nak nyari wong, ngumpul ke wong untuk menyampaikan apa yang beliau alami tadi malam. Begitu beliau keluar ketemu Abu Jahal. Abu Jahal dengan ngenyeknya di bahasa kita, nguyok Nabi tujuannya. Dia negur, Muhammad, apa kabar kau? Sehat? Alhamdulillah sehat, kata Nabi. Ada kabar apa lagi dari langit? Ada kabar apa lagi dari langit? Karena dia dengar Nabi SAW mengatakan datang Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah, datang Jibril selalu menyampaikan peristiwa hal-hal yang sifatnya ghaib, sifatnya yang berhubungan dengan langit, alam arwah, alam malaikat dan seterusnya, tentang adab kubur, tentang surga, tentang apa. Jadi di uyok di bahasa kita. Begitu Rasulullah ditanya seperti itu, ada peristiwa apa, ada cerita apa dari langit, ada cerita baru lagi apa? Nabi langsung tersentak dengan tanya siapa Abu Jahal. Aduh, kata Rasulullah, memang itu yang aku ingin sampaikan. Bengong Abu Jahal. Ada cerita baru dari langit? Iya, kata Rasulullah. Aku semalam baru melakukan suatu perjalanan yang sangat luar biasa ku alami. Dari Mekah aku dibawa oleh Allah dengan naik kendaraan buruk ditemani oleh Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Aku masuk masjid Palestina Baitul Maqdis, lalu aku naik ke langitnya Allah. Tunggu kata Jibril, sabar. Ini pikir siapa Abu Jahal ini, kesempatan ini, cerita aneh ini, cerita aneh tidak masuk akal. Mungkin diniatnya dia pacak ngeprank Rasulullah ini, pacak menjatuhkan, menghinakan Rasulullah. Kenapa? Cerita yang nak disampaikan Nabi ini tidak masuk akal. Kau semalam ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu sekarang sudah balik. Iya, kata Nabi. Tunggu Muhammad, tunggu. Kau jangan kemana-mana. Kaki aku ngumpul ke wong. Ngumpul ke wong. Nabi dengan polos, dengan ikhlasnya, dengan husnuzan penuh kepada Abu Jahal. Ya Allah, di bahasa kita, Allah kenikmatnya. Jadi Nabi, aku tak repot ngumpul ke wong, kau nak ngumpulkan. Jatuhi, kata Rasulullah. Abu Jahal langsung ngumpul ke wong dengan tujuan yang terbalik. Abu Jahal pengen wong ini galau-galau mentertawakan Rasulullah, memvonis Rasulullah sudah gila. Kenapa yang disampaikan Nabi tidak masuk akal? Semalam ketemu masih sama mereka Rasulullah sore hari, malam mengatakan berangkat ke Baitul Maqdis yang mereka kalau berjalan itu butuh 2 bulan PP paling kecil. Ini Nabi cuma semalam pergi, lalu balik lagi sebelum subuh ketemu mereka lagi. Tidak masuk akal. Nah, makanya di sini diyakinkan Nabi bukan mimpi. Kalau mimpi tidak ada aneh. Macam kamu di sini, besok pagi ketemu si Jul, malam ini duduk sama kita. Si Jul ngomong besok ketemu seminggu sebut, oi semalam aku ke Mekah. Benar Jul? Iya, aku ke Mekah semalam. Oi, Ka'bah itu luar biasa. Rami manusia. Untung aku pacak nyium Hajarul Aswad setengah jam aku nyium. Woi, benar Jul, uang 2 menit lagi saya. Habis itu aku ke Madinah pula. Aku ziarah, aku masuk magam Rasulullah. Woi, bukan Daud tuh, magam Rasulullah aku masuk. Benar Jul.
Ay kalau lagi lo kau nih. Semalam, terus sekarang pagi lah ada di sini. Iya. Kau berangkat ke Mekah Madinah malam gitu. Ya bukan aku berangkatnya, aku tuh mimpi. Pas dengan mimpi gigil, kamu gatal gila tak dia? Tidak. Protes tak kamu? Tidak. Kenapa mimpi? Siapapun boleh jadi mimpi. Tapi Rasul tidak mengatakan mimpi, makanya mereka mengingkari. Nah ini kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah, benar-benar akan dijatuhkan karena Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Ke Masjidil Aqsa, apalagi segitu naik ke langit. Yang masuk akal itu mereka perjalanan di bumi ini sudah tidak masuk akal. Semalam berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina, atau balik lagi sudah. Jadi dikumpul oleh Abu Jahal. Setelah kumpul kalau Nabi Muhammad suruh, sampaikanlah Muhammad, sampaikanlah. Dia sudah siap untuk mentertawakan Rasulullah. Benar begitu Nabi menyampaikan, kami mereka menertawakan Rasulullah. Nah, kejingoan sudah kata mereka, Muhammad sudah gilo. Ini uang gilonya kejingoan. Apa ini sampai masuk akal tak? Tak masuk akal. Bahkan saat itu ada beberapa orang yang masih lemah imannya jadi juga goyang. Karena ini sampai Rasul tak masuk akal. Subhanallah ikhwan. Ini Allah nak tunjukkan kalau Nabi itu memang adalah Nabi pilihan Allah. Di saat mereka seperti itu, ada orang yang pengen lebih menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Lebih pengen menunjukkan kepada khalayak ramai kalau Nabi ini pembohong. Sebenarnya sudah cukup, mereka tidak percaya, tetapi pengen nambah biar ketahuan kalau Nabi itu pembohong. Si keuang maju ke depan. Sebentar, tuan-tuan katanya. Aku ini lama di Masjidil Aqsa. Aku lama tinggal di Palestina di Masjidil Aqsa. Dan aku tahu bentuk Masjidil Aqsa dengan detail. Kita buktikan nih Muhammad pembohong besar tak dia nih. Coba Muhammad, aku nak nanya sama kau. Kalau kau memang ke Masjidil Aqsa, sebutkan safe mana? Ada di kitab tadi disebutkan situ. Safe mana? Sifatkan kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Berapa pintunya? Berapa tiangnya? Berapa jendelanya? Sallallahu Nabi Muhammad. Kayak jadi pertanyaannya susah tak? Susah Nabi ke sana untuk sholat, kumpul semua anbiya, masa tidak ada muter-muter hitung pintu, hitung jendela, hitung tiang, iya kan? Anak nanya sama Rifki, ente lahir di sini kan? Ya, berapa jumlah tangga di bawah pucuk? Berapa tapaan? Tidak tahu. Jumlah lampu berapa? Nah, yang ngurus ini lama-lama nih, Fauzan, ya Azmi nih. Berapa jumlah gambar habaib? Hah? Nak ngitung dulu gitu. Oh, Nabi bukan datang untuk ngitung tiang, ngitung lampu, ngitung jendela, ngitung pintu, tidak. Jadi niat dia memang pengen menjatuhkan Rasulullah. Tapi Allah yuhibbu habibuh. Tak pengen Nabi dipermalukan. Begitu Nabi ditantang dengan itu, Nabi langsung tenang senyum. Ajib kata Nabi, aku jawab kata Rasulullah. Kalau kau bertanya tentang itu, aku tahu kata Rasulullah. Ditampakkan Allah ikhwan di depan muka Rasulullah tentang Masjidil Aqsa dengan jumlah pintu, tiang dan jendelanya. Maka dia mengatakan jumlah pintunya sekian, tiangnya sekian, jendelanya sekian. Begitu Nabi menyifatkan, orang yang bertanya langsung gemeter, pucat pasih. Ngelongok, terbangan. Ujian bujah lagi, ngapa kau macam ini nih? Ngapa kau macam ini? Benar. Sallallahu alaihi Nabi. Benar apa yang disifatkan oleh Rasulullah, oleh Muhammad katanya. Benar. Maka di situ di kitab tadi katanya, bahkan Nabi menambahkan wa'adhifah. Menambahkan kata Nabi, bukan cuma itu kata Rasulullah. Bukan cuma tahu tentang Masjidil Aqsa. Aku waktu pulang kemarin, semalam balik sini, aku menyirukum. Aku melihat kelompok perdagangan kalian yang kemarin pergi ke negeri Syam, itu lagi menuju balik ke Mekah. Perkiraan aku besok sore mereka nyampe. Ini air jauh di luar kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Kelompok perdagangan kamu itu jumlah ontonya sekian, ada khimar sekian, di situ ada manusia jumlahnya sekian. Sebut oleh Nabi, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu dengar ini bingung mereka, saling toleh. Benar gitu mereka. Tapi dengan sombongnya, kita buktikan besok malam, besok sore kita buktikan. Kalau memang kau katakan mereka besok sore bakal nyampe, kita buktikan katanya. Padahal mereka sebenarnya sudah tahu memang benar ucapan Nabi. Dan sudah cukup dengan yang pertama tadi sudah mereka dikalahkan. Tapi tetap dengan kesombongan.
Sampai datang waktu besok, sampai datang dekat maghrib sore hari, subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Kelompok pedagangan itu membawa onto dan keledai dengan jumlah sekian orang dengan nama fulan itu datang tembus nyampe di situ. Ketika itu Nabi senyum. Asodak tadi kata percaya tak kamu sama aku? Mereka cuma mengatakan tetap Nabi itu pembohong. Nabi itu tukang sihir. Nah beda dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi ngumpulkan wong tadi yang di Abu Jahal ngumpulkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu tidak hadir. Beliau tidak datang. Beliau tidak ada di tempat. Selesai bubar Abu Jahal dengan keadaan dia dipermalukan oleh Rasulullah dengan apa yang disampaikan Nabi itu luar biasa. Di jalan ketemu sama Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu belum dipanggil Abu Bakar As-Siddiq belum. Abi Kuhafa. Maka dia ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, katakanlah ya Abu Bakar, jingok nak kawan Muhammad tambah jadi, tambah gilo, tambah dia dak waras. Ngapo Sayyidina Abu Bakar? Dia ngomong bla 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 sampai gini. Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Aba Jahal, kalau itu yang ngomong seperti itu, yang menyampaikan hal itu tentang berangkat dia ke Mekah dan seterusnya, itu adalah Muhammad. Jangankan cuma macam itu, lebih dari itu aku percaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih dari itu aku percaya. Ya, kali itu nyampe ke siapa? Rasulullah. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Ini peristiwa terjadi pada tahun 10 kenabian. Sebelum hijrah. Ya, kurang lebih 3 tahun setelah itu baru Nabi hijrah. Ustaz kami nak nanya. Ustaz tadi Habib tadi ngomong Nabi sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, terus Nabi ngimami di Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad itu disambut oleh ratusan ribu Nabi dan Rasul. Semua Nabi yang 25 itu ada kalau di situ. Bahkan ulama mengatakan termasuk Isa bin Maryam pun dihadirkan Allah. Lalu di situ dengan jumlah yang tak terhingga malaikat Allah memenuhi Masjidil Aqsa. Begitu Rasulullah datang disebut oleh Nabi Muhammad itu adzan al-muadzin, adzan al-jibril, summa aqamah. Adzan di situ bukan adzan seperti kita mana adzan itu iklam, pengumuman. Macam kita termasuklah juga kalau kita sholat tarawih, ya. As-salatul jami'ah itu juga dalam makna lughah adzan, walaupun itu sebenarnya bukan adzan. Adzan dalam makna yang asli ya adzan yang seperti kita tahu, tapi dalam makna lughah adzan itu artinya pengumuman. Suatu pemberitahuan. Maka Jibril pun memandangkan untuk siap sholat. Semua Nabi Rasul bikin sop rapi. Situ ada Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi semua, termasuk Nabi Sulaiman yang raja yang hebat, Nabi Yusuf yang raja yang hebat, termasuk Ruhullah, Nabi Allah Isa, Kalimullah, Nabi Musa, Khalilullah, Nabi Ibrahim, semuanya hadir di situ. Dan mereka begitu Rasulullah sampai dengan buruk turun berebut mengucapkan salam dan penghormatan untuk baginda Rasulullah. Padahal mereka nabi-nabi yang telah diutus Allah datang sebelum Nabi Muhammad. Begitu disuruh perintahkan Allah lewat Jibril untuk sholat, mereka bikin shaf. Lalu dipilihlah siapa yang jadi imam mengimami sholat itu. Siapa yang jadi imam? Nabi Adam sebagai Abul Bashar. La wallah. Nabi Ibrahim atau Ismail alaihi wassalam sebagai pendiri Ka'bah. La wallah. Nabi Musa kalimullah. La wallah. Nabi Isa pun tidak. Nabi Sulaiman tidak. Tidak. Semua Nabi itu tidak yang berani untuk jadi imam dan tidak diizinkan mengimam itu kecuali huwa Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi yang bukan raja. Dilantik menjadi Nabi dan Rasul pun ikhwan dengan sangat sederhana. Di dalam gua yang gelap. Cuma dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sekarang Masya Allah kehidupan manusia. Kita nak milih presiden, belum pelantikan baru nak milih sudah sekian triliun duit dihabiskan. Sudah sekian triliun, kaget jadi sombong mendegek dada, berbuat dolim, berbuat kejahatan. Rasulullah manusia paling super, paling hebat, raja di atas semua nabi dan rasul. Dengan ketawaduannya dilantik, tidak ada yang hadir. Pelantikan itu tidak ada acara mewah, tidak ketik makan, ketik minuman. Di dalam gua
diangkat menjadi nabi dan rasul saat beliau umur 40 tahun. Beliau yang dipilih untuk jadi imam salat. Shallu ala nabi. Situ menunjukkan inilah imamnya para anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin, ya imamil anbiya wal sayyidal mursalin, pemimpin dari semua rasul, imamul anbiya mursalin. Bahkan beliau dengan tahaddusan lin ni'mah, tabajjuh, laisa bil mutakabbir wa tafakhir, bukan sombong, bukan angkuh. Nabi pernah mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Allah Adam dan semua nabi di bawah Nabi Allah Adam, termasuk di situ Khalilullah, Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, nabi semua nabi. Sampai nabi yang terakhir Nabi Isa sebelum Rasulullah. Semua mereka kata Rasulullah akan berada di belakangku pada hari kiamat. Mereka ikut benderaku kata Rasulullah. Aku yang memimpin di depan, aku imam mereka wala fakhr, dan aku tidak sombong dengan pemberian Allah atas kemuliaan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikhwan rahimakumullah, banyak peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil sedikit beberapa poin saja yang disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Nabi ditunjukkan Allah bermacam-macam tanda kebesarannya. Di antara yang disaksikan Rasulullah yaitu tentang apa yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang soleh, yang muttaqin, yang mukmin, wafat dalam husnul khatimah, iman kepada Allah dan Rasul penuh di hati mereka, yaitu syurga dan segala nikmatnya. Itu disaksikan oleh Rasulullah. Rasul menyaksikan itu semua. Semua yang ada syurga disaksikan Rasulullah. Segalanya, makanya Nabi menyampaikan kabar itu kepada kita. Lalu Nabi juga menyaksikan, ditampakkan oleh Allah bagaimana seram dan mengerikannya azab-azab yang sudah disiapkan Allah untuk orang-orang yang bermaksiat, ahli kufur dan ahli maksiat yang tidak taubat. Segala macam bentuk azab Allah tunjukkan. Di antaranya ikhwan yang sini akan kita angkat tentang azab, tidak usah tentang surganya. Ya, Nabi menyaksikan macam-macam. Di antara yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berparas tampan, bagus, indah, belaga, ditampilkan di hadapan Rasulullah. Maka Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad, perhatikan apa yang akan dilakukan orang tersebut. Maka Nabi memperhatikan. Tiba-tiba wong ini ikhwani mendekati suatu bongkahan batu yang besar. Ada yang mengatakan memegang sebongkah batu yang besar, menghantamkan kepalanya ke batu tersebut dengan begitu keras sampai pecah kepalanya, memancarkan darah, dan dia teriak kesakitan sampai dia terkapar lemas pingsan. Lalu dibangunkan, dibaguskan lagi oleh Allah wujudnya, lalu dia ulangi lagi perbuatan tersebut, dia hempaskannya lagi kepalanya ke dinding sampai memancarkan darah yang begitu dahsyat. Teriak kesakitan lebih dahsyat teriaknya daripada yang pertama tadi, sampai dia jatuh pingsan. Lalu dibaguskan Allah lagi, diulang terus, tidak berhenti seperti itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril SAW, ya malaikat Jibril, itu ngapo dan itu siapa, kata Rasulullah. Maka Rasul mendapatkan jawaban ikhwan dari Jibril SAW, itu adalah wahai Muhammad, bentuk azab yang Allah persiapkan untuk umatmu yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Artinya siapa? Orang itu adalah tarikus sholat, wong yang tidak sholat atau sholatnya tidak sempurna. Model sujud nyecel weh. Nak sujud tu tidak galak lama-lama di hadapan Allah. Ya, tidak ada tamak nina sholatnya. Apalagi yang memang benar-benar tidak sholat. Lalu Nabi menyaksikan lagi ikhwani adab yang Allah berikan kepada siapa? Ada seorang laki-laki yang berdiri. Lalu didudukkan dia, setelah diduduk didatangkan dua hidangan. Hidangan yang pertama sebelah kanan masakan dari seperti unggas, entah burung, entah ayam, seperti itulah. Masakan itu dimasak dengan lezatnya, bersih, cantik, menawan. Melihat itu kita jadi lapar baca. Lalu didatangkan juga suatu makanan yang busuk dari bangkai, menjijikkan, berulat, ditaruh di samping Nabi. Jadi samping laki-laki tersebut ada dua pilihan. Lalu apa yang terjadi? Ikhwan rahimakumullah, kau perhatikan wahai Muhammad apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Begitu Allah tanamkan rasa lapar pada dirinya, tiba-tiba dia pengen makan. Dia tahu yang mana yang bagus, yang bersih, yang indah, yang lezat, dan tahu yang mana buruk, busuk, berulat, bangkai.
Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia ngembek yang sebelah kiri, yang menjijikkan, yang kotor, yang berbangki, yang ulat tersebut, diambilnya, dimakannya, dan dia pun memaksakan makanan sementara didewek termuntah-muntah dengan makanan tersebut. Nabi kaget dan alangkah uji bahasa kena alangkah bodohnya orang itu. Ngapa dia ngembek yang sebelah kiri, yang busuk, yang buruk, yang berulat bangking, padahal yang indah, yang bagus ada di samping kanannya. Apa itu wahai Jibril? Maka dia bertanya, Rasulullah. Jibril mengatakan itu adalah tamthilan, petunjuk, gambaran bentuk azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia punya pasangan yang halal, seorang istri yang solehah, yang baik, yang bagus, yang halal, yang dia dapatkan yang pernah perkawinan, tapi dia masih mencari mengambil dari yang diharamkan Allah. Istilah sekarang selingkuh, berzina, padahal dia punya yang halal diberikan Allah. Lalu ikhwani rahimani rahimakumullah, mungkin cukup 3 yang kita contohkan di sini. Hati-hati anak bini kita ikhwan, ya, didiklah anak kamu dari sebelum balik untuk pandai menutup aurat. Di hadapan siapapun yang bukan muhrim jangan biarkan. Kadang kita talak ke bini kita cuma pakai kerudung baik, congkok kenyo, rai terjengok, rambut jebik-jebik, atau bahkan tak pakai kerudung sama sekali. Ngapo? Cuma nak belanja depan sinilah, beli warung depan rumah nilah. Mugalah depan rumah. Pedagangnya itu, lanang itu bukan mahram. Pas kau nyebrang banyak orang nyingok. Haram ikhwan. Kamu diamkan, kamu yang duluan masuk neraka. Membiarkan seperti itu bini kita, anak gadis kita yang sudah balik, membuka aurat, dipertontonkan, dilihatkan kepada yang bukan muhrim, bukan dia dulu yang akan dihadap Allah, kita. Kenapa kita tahu kita membiarkan? Nah, kejadian yang ditunjukkan oleh Allah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Rasul menyaksikan perempuan-perempuan bergelantungan, di bawahnya api neraka. Mereka diikat, digantung bukan dengan tali, bukan dengan kabel, bukan dengan kawat, bukan dengan rotan, tapi dengan rambut mereka sendiri. Dililitkan ke lehernya, diangkat, digantung di bawahnya api neraka, lalu diturunkan, seret masuk api, terjerit, suara teriakan perempuan begitu dahsyat. Setelah cukup lama diangkat, sudah angus, tidak lagi berwujud seperti manusia. Lalu diindahkan lagi oleh Allah, dibagus lagi, dibentuk lagi, diturunkan lagi, dimasuk lagi ke api neraka. Terus itu berulang, dan teriakan itu berulang, bertambah terjadi ulang itu, semakin dahsyat adab itu mereka rasakan. Maka Rasul bertanya, itu siapa perempuan itu wahai Jibril? Kenapa dia sampai diadab seperti itu? Maka jawab Jibril, itulah perempuan-perempuan dari umatmu yang hendak menutup auratnya. Jadi ikhwan, jaga anak kita, jaga bini kita, ya. Kepalang jilbab juga sempurnakan, jangan jilbab yang tidak syar'i, ya. Maka jilbab kodong api, ininya berbentuk, pantatnya berbentuk, ya masih undang maksiat, nutup aurat memang. Atau nutup aurat, rambut masih terjengok, nak cantik nak belagak, pakai jilbab yang dasar Paris, tipis, ngeyeng-ngeyeng, yang belembang, kejingokan rambutnya. Nutup jilbab di sini. Jilbab tuh aurat tuh dari dagu, bukan dari bawah leher sini. Dan masih banyak lagi ikhwan rahimakumullah yang disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu di antara yang terpenting yang didapat Rasul, tapi tidak akan kami bahas di sini, ya tadi sudah sempat dibahas di majelis Rumah Ma'alim Nang. Nanti insyaallah pada majelis-majelis lainnya kita akan bahas insyaallah. Atau kita insyaallah bakal dapatkan dari para asatidz lainnya tentang pembahasan mengenai salat. Ya, karena waktu tidak memungkinkan, sudah jam 10 kurang seperempat. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita lebih dan bertambah hebat cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semakin kita bangga dan bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW, karena beliau adalah Nabi terpilih, Nabi yang paling agung, paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyallah ahbab rahimakumullah, kenilai bisa kami sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah kita lebih istiqomah dalam segala ketaatan, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari-hari ini sampailah nanti datang masa
Pilpres ya, Pilcaleg, negeri kita tetap kondusif, aman, nyaman, dan kita umat ini merasakan ketenangan dan tidak ada suatu hal yang buruk, apalagi yang sifatnya perpecahan terjadi di negeri kita. Karena apapun yang terjadi sesuatu yang buruk, yang paling merasa kerugian itu adalah umat Rasulullah. Karena mayoritas negeri ini adalah umat Islam. Yang pecah tentu juga umat Islam. Kalau ada permusuhan sampai saling serang, na'udzubillah dan seterusnya, itu yang akan merasakan adalah juga kita umat Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin bangsa yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang memiliki sifat sidik, sifat amanah, sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saja ikhwan yang bisa kami sampaikan, kurang lebih minta maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada guru kita semua Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab yang telah memberikan nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita pulang ke rumah dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara ini kita mintakan doa kepada Al-Habib Ja'far Al-Hadi. Waalaikum faliyatafaddal masykur. Doa menutup. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amin. Syafaatan ya Rasulullah fi dunya wal dunya wal akhirah. Amin. Wasallim. اللهم أجرنا من غير الضرار ومن غير الضرار. اللهم أجرنا من غير امتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من عقول أنوارها ومن أذهان أسواها ومن أعمال أسكارها ومن الأخلاق أطيابها ومن أرزاق أجزالها ومن عافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها واجمعنا في دار النعيم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا غيب توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا ربنا لا تفنا بجاه المصطفى واسقنا غيثا فإنا ضعفاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Taqabbal karim. Kami tak kering selasanya untuk membaca Fatihah untuk arwah yang telah wafat, juga untuk kesembuhan dan hajat lainnya. الفاتحة إلى رسول شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في البيت وأزواج ذرية أنصار وأصحاب أحمد وسمير جميع سادة أولاد مغرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سادة من نحن معنا البقي أهل الزنبال وفريد وقدر جميع أهل حضر وقلهم جميعين ساداتنا الأربعة كلهم جميعين من الجماعة المغرب من أهل هذه البلدة أهل بالإمام درس خصوصا صاحب الحارس بالولاية العارف بالله كي عبد الله الزهري كي بدأتؤان ووصولي وفري وتلاميذي وأبي أمي ومشايخي وصيب الحال إمام العارف بالله كي عبد الحميد بن محمود كي مروغان وأصول وأفورهم ومشايخ وطلاب تلامذته ثم إلى صاحب المجلس أخينا في الأستاذ توفيق أحمد توفيق حسطري وأبيه وأميه ومشايخ مشايخ وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا أماتكم من المسلمين جميعا ثم إلى خصوصا صاحب المنظومة الحبيب محمد بن سيد بعبد ومشايخ وطلاب تلامذته كل مجمع ثم إلى المرحوم محمد حسين بن إسماعيل من قرصه والمرحوم محمد يوسف بن أبو نوار سيدي مريم بنت جعنم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمته ووالدينا ولكم خاصة أمة المسلمين عمن الله يدخل في قبورهم روحهم الريحان البشارة المشتى الرضوان وعلانة الشفاء من كل داء وسقم العلم خصوصا الوالدة الشريفة سعود مريم بنت إدريس بن شهاب جازودي الجزاء بن جمهري مريم بنت زين الدين روحاني بنت غفار وكل من أوصلنا من الشفاء من إخوان أصابنا من الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء للسكن ولا عالمه وعلى نية الصحة والنجاة والفلاح خصوصا لمحمد خليف فتحا بن أحمد نزم من الله جعله ولد مبارك طويل المسيح والعافية التامة وفق بكل خير من الظاهر بدن في خير العافية وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم